अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कांग्रेसी कायद कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रुकन असम्बली जोगू रामन्ना का खेल खत्म, ओहदे से दस्तबरदार होने में सिर्फ कुछ दिन है बाकी। पुलिस शहदा की कुर्बानियाँ यादगार और नाकाबिले फरामोश, यूम शहीदा तकरीब से मेहमानों का खिताब। पार्टी कारकुनों के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करवाने से वो डरने और घबराने वाले नहीं। कांग्रेस कायद कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने झूठे मुकदमात दर्ज करवाने पर की सख्त मज़ामत। और अब खबरें तफसील से। कांग्रेसी कायद कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रुकन असम्बली जोगू रामन्ना का खेल ख़त्म हो गया है और इन्हें ओहदे से दस्तबरदार होने में सिर्फ कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं। इन्होंने कहा कि रुकन असम्बली ने 15 सालों में आवाम के लिए कुछ नहीं कहा। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने आदिलाबाद शहर के सुंदराय नगर और खुर्शीद नगर वार्डों का वसी पैमाने पर दौरा किया और कांग्रेस की 6 ज़मानतों पर वसी पैमाने पर मुहिम चलाई। इन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि 15 सालों में जोगू रामन्ना ने एक भी गरीब को घर नहीं दिया और नई पेंशन भी नहीं मिली और मुस्तहिकीन अफराद को राशन कार्ड नहीं दिए गए। इन्होंने कहा कि सबकी भलाई को नज़रअंदाज करने वाले जोगू रामन्ना को आइंदा असम्बली इंतखाबात में सबक सिखाया जाए। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। మన ముందుకు వచ్చాడు, మనతోనే ఉంటాడు, ప్రజలతోటి మమేకమై కంది సీను అన్నా, మీ అందరి భద్రతే నా బాధ్యత అన్నాడు. మీరే మా మార్గదర్శి, మీరంటే కదిలింది ఊరు ఆడ అంత కలిసి అందరినీ తలదండి. రాహుల్ గాంధీ ఆశయ రథసారథ్యం మీరే, అనిలబాబు రూపురే అవాదేవి మీరే. ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राहुल राज ने कहा कि पुलिस शहदा की कुर्बानियाँ यादगार और नाकाबिले फरामोश है। ज़िला कलेक्टर राहुल राज, PS, ज़िला एडिशनल जज डॉक्टर शिवराम प्रसाद, ज़िला SP उदय कुमार रेड्डी, ज़िला चीफ फॉरेस्ट ऑफिसर प्रशांत बाजीराव पाटिल, ज़िला ट्रांसपोर्ट कमिश्नर श्रीनिवास, सीनियर पुलिस ऑफिसरान और शहदा के अहल खाना ने हफ्ते के रोज़ यूम शहीदान के मौके पर ज़िला मुस्तक़र में वाक़ई पुलिस हेडक्वार्टर में शहदा के इस्तोपा पर फूल चढ़ाए और फ़राइज़ की अदायगी में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। ज़िला कलेक्टर, सेशन जज, ज़िला SP ने इस्तोपा पर मशाल रोशन की। बाद अज़ा मुसल्लह पुलिस ने शहदा को सलामी पेश की। हथियारों को उल्टा करके 2 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। शहदा के लवाकीन को यादगार तहफ़ पेश किए गए और पुलिस हेड क्वार्टर से कलेक्टर चौक तक एक बड़ी रैली निकाली गई। इस मौके पर ज़िला एडिशनल सेशन जज डॉक्टर शिवराम प्रसाद और ज़िला SP उदय कुमार रेड्डी ने भी मुखातिब किया और शहदा की कुर्बानियों को याद किया। 21st తేదీన ఫ్లాగ్ డేగా, పోలీస్ ఫ్లాగ్ డేగా ప్రతి జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్ నందు మరియు రాష్ట్ర రాజధానిలో హైదరాబాద్ నందు పోలీసులు నిర్వహిస్తారు. గత సంవత్సరం విధుల్లో తమ జీవితాలను త్యాగం చేసిన మన పోలీస్ అధికారులు మరియు వీర జవాన్ల జ్ఞాపకార్థం 1922 నుంచి 31/8/23 వరకు వారు గుర్తు చేసుకుంటాము.
మన దేశంలో ఈ సంవత్సరం 189 మంది పోలీసులు వాళ్ళ విధి నిర్వహణ వల్ల వాళ్ళు చనిపోయినారు. ఈ నిర్వహణలో సో మన రాష్ట్రం కానివ్వండి, సో అన్ని రాష్ట్రాలలో కానివ్వండి, సో ముందుండి వాళ్ళ ప్రాణాలను కూడా లెక్క చేయకుండా సో ప్రాణత్యాగం చేసిన పోలీస్ అమరవీరులను అందరినీ కూడా స్మరించుకుంటూ స్వేచ్ఛాయుతవంతంగా మనం ఎలక్షన్స్ అవన్నీ కూడా నిర్వహిస్తున్నామంటే ముఖ్య కారణం పోలీసులు. సో వాళ్ళ త్యాగాలు సో ఆర్గనైజ్ చేసిన మన జిల్లా ఎస్పీ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ అమరవీరుల దినోత్సవం ఈ రోజున మనం జరుపుకుంటున్నాం. నేను చెప్పేది ఏంటంటే వాళ్ళందరూ కూడా మనకి ఆదర్శవంతులు. ఎస్పీ గారు చెప్పినట్టు ఈ రోజున మనం శాంతి భద్రతలతో నివసిస్తున్నామంటే వారి యొక్క జీవితాలను పణంగా పెట్టి వాళ్ళు చేసినటువంటి త్యాగాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు. మనం ఎప్పుడైతే వారి యొక్క అడుగుజాడల్లో మనం నడుస్తామో ఖచ్చితంగా సభ్య సమాజం అన్నది తల ఎత్తుకునే దిశగా మనందరం కూడా మనం ఉండగలుగుతామని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నాను. आदिलाबाद कांग्रेस कायद कंदीसर निवास रेड्डी ने कहा कि पार्टी कारकुनों के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करवाने से वो डरने और घबराने वाले नहीं हैं. इन्होंने जैनत मंडल के लक्ष्मीपुर गांव के महिपाल रेड्डी के खिलाफ कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज करने की सख्त मजम्मत की. इन्होंने महिपाल रेड्डी से मुलाकात करने के लिए ज़िला जेल को गए. इस मौके पर कंदीसर निवास रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि रुकन असम्बली जोगू रामन्ना शिकस्त से खौफजदा है, क्योंकि कंदीसर निवास रेड्डी की मकबूलियत में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है. इसी वजह से वो कांग्रेस कारकुनों को गैर क़ानूनी मुकदमात के ज़रिए परेशान कर रहे हैं ताकि इनका हौसला पस्त हो सके. इन्होंने यकीन दिलाया कि कांग्रेस के किसी भी कारकुन की हौसला शिकनी नहीं होनी चाहिए. वो हर कारकुन की हिफाजत के लिए हमेशा मौजूद है. इन्होंने इंकशाफ किया कि कुछ पुलिस वाले बीआरएस पार्टी के हक़ में काम कर रहे हैं और वो ऐसे तमाम लोगों के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराएंगे. తో ఎమ్మెల్యే జోగు రామన్న ఈ కుట్రలకు తెరలేపిండు. ప్రశ్నించినటువంటి నాయకుల మీద, కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల మీద, నాయకుల మీద అక్రమ కేసులు పెట్టియడం, హత్యాయత్నం కింద కేసులు పెట్టియడం, ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసుల కింద కేసులు పెట్టిస్తూ కార్యకర్తల్ని, మా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల్ని భయభ్రాంతులకు గురి చేసి లొంగ తీసుకోవడానికి చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం ఇది. 15 సంవత్సరాలుగా జోగు రామన్న ఇదే వ్యూహాన్ని రచిస్తున్నాడు. ఈ పోలీసులని మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, ఎమ్మెల్యే జోగు రామన్నతో కుమ్ముక్కు కాకండి. మేము ఎలక్షన్ కమిషన్కు ఫిర్యాదు చేయబోతున్నాం. అటెంప్ట్ మర్డర్ ఏ విధంగా పెడతారు, దానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని సాక్ష్యాధారాలని ఎలక్షన్ కమిషన్ ముందు పెడతాం. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు, నాయకులు, శ్రేణులు నైరాశ్యానికి, నిరాశకు, నిస్పృహకు లోను కావద్దు. ఎమ్మెల్యే జోగు రామన్ ఇంకా 30 రోజులే ఉంటాడు. 30 రోజుల తర్వాత ఎమ్మెల్యే జోగు రామన్ని ఉరికిచ్చి ఓడించడానికి ఆదిలాబాద్ ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలని ఇళ్లల్లో నుంచి రానియకుండా జోగు రామన్న కొంతమంది పోలీస్ అధికారులతో కుట్ర 12 అనేది స్పష్టమైనటువంటి సాక్ష్యాధారాలు మా దగ్గర ఉన్నాయి. నేను మళ్ళీ హెచ్చరిస్తున్నా, ఎమ్మెల్యే జోగు రామన్నతో కుమ్ముక్కైనటువంటి పోలీస్ అధికారులు ఎవరైనా ఉంటే గనక వాళ్ళ మీద ఖచ్చితంగా ఈసీ కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తాం. ఆదిలాబాద్ ప్రజలందరూ అనుకుంటున్నారు పోలీసుల చేతుల టోపీ మాత్రమే ఉన్నది, వాళ్ళ నెత్తి మీద, వాళ్ళ చేతి నుంచి లాఠీ జోగు రామన్న కొడుకు మహేందర్ ఎప్పుడో గుంజుకున్నారని అంటున్నారు. ఈ 40 రోజులు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు, నాయకులు, శ్రేణులు అందరూ కూడా అలర్ట్ గా ఉండండి. ఎన్ని కేసులు జోగు రామన్న పెట్టినా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల నైరాశ్యం నింపలేరు. కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు బెబ్బుల్లాగా పోరాడతారు. ఏ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్త కూడా నేను భరోసా ఇస్తున్నా, మీరేం భయపడాల్సిన పని లేదు. మహిపాల్ రెడ్డి గారి మీద పెట్టినటువంటి కేసు నేను ఇప్పుడే లాయర్ని పెట్టి బెయిల్ కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. హైకోర్టులో దీన్ని బెయిల్ కోసం పిటిషన్ వేయబోతున్నాం. ఖచ్చితంగా మహిపాల్ రెడ్డి గారు బయటకు వస్తారు. డిఎస్పీ ఉమేందర్ గారిని కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్కు ఆయన మీద ఫిర్యాదు చేయబోతున్నాం. ఖచ్చితంగా ఉమేందర్ గారి మీద ఈసీ మీద చర్యలు తీసుకుంటారన్న నమ్మకం మాకు ఎలక్షన్ కమిషన్ మీద ఉన్నదండి. ఖచ్చితంగా ఈసీకి ఫిర్యాదు చేస్తాం. AITUC के रियासती सेक्रेटरी सरगा विलास ने कहा कि मिड डे मील्स कारकुनों के मुंसिफाना मुतालबात को पूरा किया जाए और वो धमकियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इन्होंने पार्टी दफ्तर में कारकुनों से मुलाकात की. वो हुकूमत से सख्त नाराज़ थे. मिड डे मील्स के कारकुनों ने अपनी ड्यूटी का बाइकाट करते हुए 20 दिनों तक रियासतगीर सतह पर हड़ताल की. हुकूमत की तरफ से
अंडे, गैस सिलेंडर फराहम करने और ज़ेर इल्तवा बिलों को फौरी जारी करने का मुतालबा किया। बसूरत दिगर वो कारकुनों के साथ दोबारा एहतजाज करेंगे। మధ్యాహ్న భోజన పథకం కార్మికులు, వంట కార్మికులు ఏఐటీసీ ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 20 రోజులు సమ్మె చేయడం జరిగింది. ఆ సమ్మె ఈ కోడిగుడ్ల బిల్లులు, తర్వాత వంట బిల్లులు, వీరికి సంబంధించినటువంటి మిగతా సమస్యలు, కోడిగుడ్లు ప్రభుత్వమే సప్లై చేయాలని, అదేవిధంగా గ్యాస్ సిలిండర్ ప్రభుత్వమే సప్లై చేయాలని, ఈ కనీస వేతనాలు 26,000 ఇవ్వాలని, ఈ తదితర డిమాండ్లతోటి 20 రోజులు సమ్మె చేస్తే హరీష్ రావు గారు ఏం చెప్పినంటే సమ్మె సందర్భంగా మరి ఈ బిల్లులు మేము వేసినామని చెప్పడం జరిగింది. మరి ఈరోజు మీరు విన్నరు, బిల్లులు ఎవరికి కూడా సరిగ్గా పడలేదు. ఇప్పుడు అల్పాహారం పేరట 10 రూపాయలు 50 పైసలను ఇచ్చేసేసి వీళ్ళ ఇల్లు అమ్ముకోవడానికి ఈ ప్రభుత్వం చేస్తుందా? డిఓ వచ్చేసేసి బెదిరిస్తారు, డిఓ వచ్చేసేసి మీరు చేయకుంటే వేరేలో పెట్టుకుంటారు. ఎట్లా వేరేలో పెట్టుకుంటారు? ఇప్పుడు డిఓ పని చేయకుంటే డిఓని కూడా వేరే డిఓని తీసుకొచ్చి పెడతారా? ఇప్పుడు మేము అడిగేది ఏమంటే, మేము డిమాండ్ చేసేది ఏమంటే అన్నీ మీరు సప్లై చేయండి, వస్తువులు అన్నీ సప్లై చేయండి, మాకు రోజుకు 600 రూపాయలు ఇవ్వండి. कांग्रेस के रियासती कायद कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के इक़्तिदार में आते ही गरीबों को ज़मीन के साथ मकानात बनाने के लिए 5 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत का सिलसिला ज़ोरों से जारी है। आदिलाबाद शहर के प्रजा सेवा भवन में कई वार्डों के ख़वातीन और नौजवानों ने बड़े पैमाने पर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने सबको पार्टी खंडवा पहनाकर गर्म जोशी से पार्टी में इस्तकबाल किया। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि इंतखाबात में सिर्फ 40 दिन बाकी हैं। अगर रुकन असम्बली जोगू रामन्ना को वोट देते हैं तो इन्हें मज़ीद 5 साल मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जोगू रामन्ना कांग्रेस कारकुनों के ख़िलाफ़ गैर क़ानूनी मुक़दमात दर्ज करके डराने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जोगू रामन्ना और पायल शंकर एक ही सिक्के के 2 रुख है। इन्होंने मशवरा दिया कि इन पर यकीन ना करे और धोखे में ना आए। इन्होंने कहा कि तरक्की सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही मुमकिन है। इन्होंने 30 नवंबर को हाथ के निशान को वोट देकर कांग्रेस पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। ఒక శుభదినం నవంబర్ 30 గురువారం వస్తున్నది. అందరూ కూడా మీ 15 ఏళ్ళ ఎమ్మెల్యే జోగు రామన్న మీకు ఎన్ని అన్యాయాలు చేసిండో, మీకు ఎన్ని అక్రమాలు చేసిండో, మీ పాపం మీ ఉసురు తలిగి ఈ ఎలక్షన్లల్లా మీ దెబ్బకు కొట్టుకొని పోతాడు జోగు రామన్న. 15 ఏళ్ళ నుంచి 15 साल से మీరు ఇండ్ల జాగా కోసం జోగు రామన్న ఆఫీస్ చుట్టూ చెప్పులు అరిగేటట్టు తిరిగింది. వచ్చినాయా మీకు ఇండ్ల జాగాలు? వచ్చిందా? ఒక్కరికైనా ఒక ప్లాట్ వచ్చిందా? ఒక జాగా ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఇంత గుంటెడు జాగా వచ్చిందా? 130 కోట్లు పెట్టి ఓకే స్కూల్ కట్టించుకున్నాడట. 70 కోట్లు పెట్టి డబ్ల్యూ ఫంక్షన్ హాల్ కట్టించుకున్నాడట, సొంత ఫంక్షన్ హాల్. 60 కోట్లు పెట్టి హైదరాబాద్ లో పెద్ద 20 బెడ్రూమ్ల ఇల్లు కట్టుకున్నాడట జోగు రామన్న. వేలకు వేల ఎకరాల భూమి కొనుక్కున్నాడట మహారాష్ట్రలో. మీకు గుంటెడు జాగాన్ని ఇచ్చిండా? నవంబర్ 30వ తారీఖు నాడు గురువారం నాడు ఇంకా 39 రోజులే ఉన్నది. ఆ రోజు ఓట్ల పండుగ. పొద్దుగల్ల 7 కొట్టిన నుంచి రాత్రి 7 కొట్టేదాకా నవంబర్ 30 నవంబర్ 30 మీరందరూ జాగ్రత్తగా ఉండాలా. చేతి గుర్తుకే అందరూ ఓటేయాలా. చేతి గుర్తుకు ఓటేసి గెలిపియాలా.
ఇందిరమ్మ రాజ్యం తీసుకురావాలా, అయితేనే ఈ జోగు రామన్నని ఉరికిచ్చి ఓడించగలుగుతాం మనమందరం. ఆదిలాబాద్ని మార్చాలా, మన ఆదిలాబాద్ని డెవలప్మెంట్ చేసుకోవాలా, లేదంటే కనుక మనం మోసపోతే గోసపోతాం. మొట్టమొదట 2000 రూపాయల పింఛన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచినాక 4000 రూపాయల పింఛన్ వచ్చేటట్టు చేస్తుంది మీకు. కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిస్తే ప్రతి మహిళకు 57 ఏళ్ళు కిందున్నటువంటి ప్రతి మహిళకు 2500 రూపాయలు వస్తాయి ప్రతి మహిళకు. కాంగ్రెస్ గెలిస్తే 500 రూపాయలకే గ్యాస్ సిలిండర్. కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచినాక బస్సులో ప్రయాణం ఫ్రీ మహిళలందరికీ. కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచినాక మీ కరెంటు బిల్లు 200 యూనిట్ల వరకు ₹1 కూడా బిల్లు రాదు. ఎక్కడెక్కడైతే గవర్నమెంట్ భూములు సర్కారు భూములు ఉన్నాయో గరీబోళ్లకు పంచుతుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇల్లు కట్టుకోవడానికి, మీకు ఉన్న జాగాలోనే ఇల్లు కట్టుకోవడానికి 5 లక్షల రూపాయల సహాయం చేస్తుంది. 5 లక్షల రూపాయల సహాయం చేస్తుంది. 5 लाख रुपए आपको मदद करती कांग्रेस पार्टी. परेशान हाल मुलाजिम शेख समीर ने बताया कि महकमा बरखी के ऑफिसरान जिन्होंने इन्हें बरखी महकमे से एक कारीगर के तौर पर सर्टिफिकेट के बहाने बरतरफ कर दिया था, वो इन्हें सर्टिफिकेट वापस करने में गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने आदिलाबाद शहर के प्रेस क्लब में मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आला ऑफिसरान से मुलाकात और सर्टिफिकेट देने के इक़दाम करने को कहा। इन्होंने कहा कि वो 4 सालों से हुक्काम के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि या तो नौकरी पर रखें या सर्टिफिकेट वापस करें। సార్, నేను ఆర్టిజన్గా పనిచేస్తున్నా అంకోలి ఎస్ఎస్లో. 2017లో మాకు విలీనం కేసీఆర్ సీఎం గారు చెప్పిన వాటికి విలీనం చేయడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి మేము మా ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ అన్ని మా డివిజన్ ఆఫీస్లో ఇవ్వడం జరిగితే వెరిఫికేషన్ గురించి వాళ్ళు వెరిఫికేషన్ చేస్తే నా సర్టిఫికేట్లు అప్పుడు దొరకలేదు. నేను అప్పుడు పోయి ఆల్రెడీ చెప్పిన, సార్ మరి ఇది ప్రాబ్లం వస్తుందంటే ఏం కాదు మేము చూసుకుంటామని చెప్పడం జరిగింది అధికారులు. సరే అని అంటే మళ్ళీ 2023 5వ నెల 30 తారీఖు 5వ నెల బాబు నీకు టర్మినేషన్ ఆర్డర్ వచ్చింది అని చెప్పడం జరిగింది. సరే సార్ నాకు ఇవ్వండి, మరి దానికి కారణం ఏంటిది అని అంటే ఈ సర్టిఫికేట్ ఫేక్ ఉన్నాయి అంటే, సరే సార్ నా సర్టిఫికేట్ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ నాకు ఇవ్వండి అని చెప్పడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి స్పందన లేదు. మళ్ళీ ఆర్డర్ కూడా టర్మినేషన్ ఆర్డర్ కూడా నాకు 17/8/2003 బై పోస్ట్ రావడం జరిగింది. నేను ఎస్సీ గారికి రికమెండేషన్లు అన్నీ ఇచ్చాను, అయినా కానీ ఇప్పటిదాకా నా ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ వస్తలేదు, నాకు జాబ్ ఇస్తలేదు. నేను పోయి కాలేజ్ నుంచి జిరాక్స్ మీద రాయించుకొని ఎస్సీ గారికి కూడా సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది, అయినా కానీ ఎలాంటి స్పందన లేదు. కావున నాపై దయచేసి స్పందించి నా సర్టిఫికేట్లు నాకు ఇవ్వాలని. कांग्रेसी कायद कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। इनकी जानिब से शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी है। रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस कैंप से इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। జయ హోసి నన్నంటూ చైత్రయాత్ర సాగెనో జన హోరయ్యగసెనో చైత్రయాత్ర సాగెనో జన హోరయ్యగసెనో ఆదిలాబాదు జిల్లా పల్లెలన్నీ కలిసి నన్నని వెంట మేమున్నామంటూ జై 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 అర్రె జై 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 అర్రె జై జై సి నన్నంటూ జన జాతర సాగెనో జయ భేరి మ్రోగెనో జన జాతర సాగెనో జయ భేరి మ్రోగెనో. ఆదిలాబాదు గడ్డనుదుట మెరిసిన సింధూరమై విరిసిన మందారమై మెరిసిన సింధూరమై విరిసిన మందారమై మన వేళ పల్లె ప్రజల కళ్ళల్లో దీపమై అభివృద్ధికి రూపమై కళ్ళల్లో దీపమై అభివృద్ధికి రూపమై పేద ప్రజలకై తెగించి కొట్టడా అన్ని వదులుకొని మన ముందుకొచ్చిండు జై 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 సి నన్నంటూ జన జాతర సాగెనో జయ భేరి మ్రోగెనో జన జాతర సాగెనో జయ భేరి మ్రోగెనో. खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेसी कायद कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा
कि रुकन असम्बली जोगू रामन्ना का खेल खत्म, ओहदे से दस्तबरदार होने में सिर्फ कुछ दिन है बाकी। पुलिस शहदा की कुर्बानियाँ यादगार और नाकाबिले फरामोश। यूम शहीदा तकरीब से मेहमानों का खिताब। पार्टी कारकुनों के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करवाने से वो डरने और घबराने वाले नहीं। कांग्रेस कायद कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने झूठे मुकदमात दर्ज करवाने पर की सख्त मज़ामत। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा।